अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, तो उम्मीद करते हैं कोई सारे खैर खरीत हो गए। मैं मुजम्मल साहब जिवें तुसीं देखते पे यूट्यूब चैनल मुंशी मुजम्मल साहब। तो माशाअल्लाह अज का व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। सुबह का टाइम है, 6:45 का 6:45 हो गए साढ़े कोल। असीं अपने घर तो रवाना हो जाते हैं। मैं नाल जम्मल है, जम्मल चलाता है मोटरसाइकिल, तो मैं बैठा मगर। हम कितने जाते पे हैं? असीं जाते पे हैं अपने ज़िला बहावल नगर, जो साडा ज़िला है ना बहावल नगर शहर, तकरीबन साढ़े तो है 100 किलोमीटर। असीं जावांगे उत्थे जाके की करना वे तुहानूं पता ना। इस जवान मैं लैके आया एयरपोर्ट तो ये सऊदीया करता काम। इहदा ना जिहड़ा हैगा सी ना पासवर्ड वो एक्सपायर हो गया सी, उहदे विच कोई मसला बन गया सी। इस वजह तो हो सानू ना न्यू बनाने की बड़ी ना जरूरत है खास। वो बनाने वास्ते तो हुण असीं जांदे पे हां, क्योंकि साडे नज़दीक जिहड़े शहर ने इत्थों नहीं बनता। ये अक्सर ही वड्डे जिहड़े शहर हुंदे ना, जिले जिहड़े हुंदे ने, ते उन्हां जगह तो बनदा हुंदा। इन्हां दा दफ्तर उत्थे हुंदा। हुण जांदे पे पासवर्ड दफ्तर बहावल नगर। तो इंशाअल्लाह जुड़े रह जे वीडियो के नाल। जिन्होंने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं मारिया, मारो सब्सक्राइब। अज का सारा प्रोसैस तुहाडे सामने करांगे, कोशिश करांगे जिहड़ा कैमरे की अख के अंदर कैद करने वाला जरूर तो दिखावांगे। जिहड़ा कैमरा ना यूज़ करने वाला होया वो नहीं दिखावांगे, तुहानूं अपनी ज़बानी दसांगे। तो इंशाअल्लाह सारा प्रोसैस जिहड़ा ना पासवर्ड का ये तुहानूं समझाते पे हैं, तुहानूं दिखाते पे हैं। असीं क्यों करना है, नाल साडी मजबूरी है तुहानूं शेयर करना। तो बस अपने सफर से रवाना होते जन्ने। दुआ करा जे खैरी सलामती पहुँचिए और खैरी सलामती वापस आइए। दूसरी मदद की गल है कि जाते भी मोटरसाइकिल से पे हैं, क्योंकि अगर असीं बस से जाइए ना फिर सब बड़ी लेट हो सकते हैं। वो तो रब नूं पता लेट होइए, लेकिन बस से अक्सर मतलब लेट हो जाएंगे, क्योंकि बस बदलदे उत्थों रक्षा लैंदे अगे पिछे होंदे करदे सानूं लेट हो जाएगी। इस वजह तो असीं ये दिन बनाया कि तोड़ो ही मोटरसाइकिल से चले जाते हैं। चलते पे सारा सफर ही तुहाडे नाल इंजॉय करने हैं। हुण अपने फिलहाल अपने सेब चो अपने मतलब निकलते पे हैं इत्थों। जो फिलहाल असीं मतलब इत्थे ही हैं कच्चियां रस्तियां दे उत्ते। तो बाकी अगे चल के मिलते हैं। निकले जा रहे हैं सफर साडा जिहड़ा हो रहा अजे कर असीं अपने शहर में पहुंचे सी। स्टार्टिंग से जरा रस्ता होता ही है मेन रस्ता है खास ख्याल अक्सर ना तुसीं भी जमाया होना कि जिहड़ियां रेहड़ियां तुहाडे राह पर चलदियां ने ना, उन्हां दे नाल अक्सर कुत्ते हुंदे ने। तो फिर समझ नहीं आती कुत्ता भज के सफ़र किया वे। हुण असीं हुंदे पे चेंज। जम्मल जिहड़ा नहीं बंदा पिछे तो मैं चलांदा, क्योंकि अगर आ गया वे मेन रोड तो रश ज़्यादा आया सामने वो गुजरता पे। इस वजह तो करके मैं आप चलाना कि इनका हाथ च पूरा टिकता नहीं है। थोड़े दिन होए ने बाहरों आया, हाथ टिक जाएगा फिर चला ले करेगा। चलते हैं हम अपना गांह सफ़र से रवाना होने। वेलकम बैक यूर। तो माशाल्लाह पहुँचे हैं हरूनाबाद शहर। हरूनाबाद शहर तो बस निकल के क्रॉस करके हम अगर सामने रोड के उत्ते खड़े हैं। मैं क्या तुहाडे नाल भी शेयर कर दईए, तो कोई गल दसी पुसी नहीं डायरैक्ट बहावल नगर। इस वास्ते खड़े हैं हम हरूनाबाद शहर जिन्हें असीं बड़े असीं बारों बार ही आए हैं इस साइड तो बारों बार ही आके तो सीधे हुण निकलते पे अगर अपना बहावल नगर में। फाइनली वे तकरीबन असी ना बहावल नगर तो रह गए हैं 17-18 किलोमीटर पिछे। तो आ गए एक पेट्रोल पंप के सामने माशाल्लाह खूबसूरत जगह पेट्रोल पंप है। तो इतों लगे हम तेल पवा लीए तो फिर अगे नैक्सट इधर नूं रवाना होने। फिलहाल हम एक बार ना तेल पवा लीए। पहले माशाल्लाह पासपोर्ट दफ्तर गए हैं। बहुत इतने ना दबे काम अक्सर ना ब्रोकर के जरिए कुछ फीस फूस वगैरह जमा करा दी थी। हूँ अगे का प्रोसैस जो दफ्तर वाला ना वो होंगे तुहाडे शेयर करने मुकम्मल तरीकेकार जोड़ा ना हम दसने भी कि तरीके बनवाया। थोड़ी देर वेट करो असीं क्लियर कर लीए ना फिर मैं तुहानूं समझाना, क्योंकि दफ्तर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं होना है। वेलकम बैक यूवर। तो माशाल्लाह जिवें कि तुहानूं पता सी कि असां गए सां पासवर्ड बनवाने वास्ते। पासवर्ड बनवा के वापस आए खड़े हैं, मोटरसाइकिल सामने खड़ी है।
ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਮਰਾ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਟੋਕਨ ਲੈ ਕੇ, ਟੋਕਨ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸਾਂ ਆਏ ਖੜੇ ਹਾਂ ਹਰੂਨਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਕੈਨਿਕ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਮੀਟਰ, ਇਹਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਚੱਲਣੇ, ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਦੋਸਤ ਵੀ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਧਰ ਮੂਹਰੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਪਏ ਇੱਥੇ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਧਰੇ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਪਿਆ ਵੇਟ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਾਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਰਵਾਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪੇ ਕਰਦੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਵੀਰ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਨਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਮੈਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਾਂ ਗਏ ਸਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਦੇਰ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਂ ਅਫਤਾਰੀ ਟਾਈਮ ਮਸਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਵਲੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਵਾਈਜ਼ ਇਹਦੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੇ ਕੀ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਇਹਦਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਬਰੋਨੇ ਕਾਊਂਟਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਮਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਅਕਸਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡੀਲਰ ਜਾਂ ਬਰੋਕਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਥਰੂ ਬਣਵਾ ਲਵੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਤਮਾਦ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਵਾਲਾ ਸੀ ਬੰਦਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡਾ ਤੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਊ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਊ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪਾਇਰ, ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਲਵੋ, 2-3 ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੇ ਰੇਟ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵੋ। ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਨਾ ਟੋਕਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜੈਂਟ ਦੀ ਫੀਸ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ 7500 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਅਰਜੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ 4500 ਰੁਪਏ, ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰਦਾ ਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਈ 1000 ਰੁਪਇਆ ਹੁੰਦੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਫੀਸ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 9000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਅਰਜੈਂਟ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਬਣਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ 6000 ਰੁਪਇਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ 9500 ਮੰਗੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 9000 ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 6500 ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ 6000 ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਾਤੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਪਾਸਵਰਡ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਇਆ ਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਸਵਰਡ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਸਵਰਡ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰੋਕਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵੇ। ਉਹਨੇ ਕਾਪੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਚਲਾਨ ਤਾਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੈਂਕ 'ਚ ਚਲਾਨ ਤਾਰੇਗਾ, ਤਾਰ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਦਫ਼ਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਆਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏਗਾ, ਪਿਕਚਰ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਈਨ ਅੰਗੂਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਲੀਮ ਵਗੈਰਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏਗੀ। ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੋਕਨ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਵੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇਣਗੇ 20 ਦਿਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਸਵਰਡ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਰਜੈਂਟ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਤੋਂ 25 ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਰਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 8 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਰਮਲ 20 ਤੋਂ 25 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਰਜੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 25 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ 3 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਨੇ ਅਰਜੈਂਟ ਹੁਣ ਬਣਵਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਤਲਬ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਕਢਵਾਓਗੇ, ਕਢਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਬੈਂਕ ਫੀਸ ਤਾਰੋਗੇ, ਤਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਰਸੀਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਲਿਆਓਗੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ, ਓਲਡ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਵਰਡ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕਨ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਰੋਕਰ ਦੇ ਥਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ।
फिर उस तो बाद जो टोकन मिल जाता, टोकन वो बंदा लैन जा सकता वे। पासवर्ड या तो खुद बंदा होवे या भरा होवे या वालद होवे या भैन होवे या माँ होवे, सिर्फ खूनी रिश्ते ने 4 जिन्हां दे अंदर अंदर बंदा पासवर्ड या पुत्तर होवे वो लै सकता वे। बाकी जड़ा है ना बंदा पासवर्ड दूसरा बंदे नूं नहीं मिलता। अगर वो भी जेकर भरा प्यो जाता है ना, वो भी अपने शनाख्ती कार्ड दियाँ कापियाँ 2 करा के नाल लैके जाए, क्योंकि शनाख्ती कार्ड की कापी लाजमी लेंदे ने, लैके फिर पासवर्ड देंदे ने, उहदे थोड़ा साइन भी करवाते हैं, अंगूठा भी लगवाते हैं कि साढ़े कोल बंदा पासवर्ड जिहड़ा है रिसीव करके लै गया वे। यह दी मालूमात सी। इस वजह तो फिर ना कल रोज़े दे नाल गर्मी दे विच मतलब इतना मतलब खोल के मतलब नहीं व्लॉग बनाया गया, तो इस वजह तो नाले उत्थे सारा ना रश हुंदा वे। फिर उस तो बाद दफ्तरी काम होंदे ने, दफ्तरां विच कैमरा अलाउ नहीं हुंदा, इस वजह तो मैं कहा चलो मैं बह के तुहानूं तसल्ली दे नाल दस देंगा। सानूं टोकन मिल गया वे, असीं तकरीबन सानूं मैसेज आएगा मोबाइल ते, फिर उस तो बाद मैसेज तो 2 दिन बाद असीं फिर जावांगे पासवर्ड लैण वास्ते। हुण कि तुहानूं दस्सिआ जी कि तुहानूं व्लॉग किवें लग्गिआ मेरा कल वाला और अज वाला। अगर व्लॉग पसंद आया साढ़े चैनल जरूर सबसक्राइब करें जी, लाइक करें जी, अच्छे अच्छे कमेंट करें। इंशाल्लाह मिलांगे नई वीडियो नई स्टोरी। अल्लाह हाफिज़, बाय।